ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے. بیٹا آ گیا, آ کے کہنے لگا, ابا جان جب معرکہ بدر ہوا تھا, بدر کے میدان میں آپ مسلمان تھے, نبی کریم کے ساتھ تھے, میں نے اس وقت ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, میں بھی بدر کے میدان میں مکہ والوں کی طرف سے لڑنے آیا تھا. بیٹا باپ سے کہتا ہے, ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے, ابا جان بدر کے دن آپ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے, کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. ابو بکر مسکرا کے فرماتے ہیں, بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا, تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, اگر تو بدر کے میدان میں ایک مرتبہ بھی ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا, بیٹے کا خیال نہ کرتا بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا وجود ہے, جس کو بیٹے کی پرواہ نہیں, جس کو اولاد کی پرواہ نہیں, جس کو اپنے مال کی فکر نہیں ہے, انہیں اگر نظر آتا ہے تو ہر لمحہ ذات مصطفیٰ کی رضا نظر آتی ہے. وہ اللہ کے نبی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, سرکار سے محبت کرتے ہیں. کس قدر محبت کرتے ہیں, اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, کائنات میں اس جیسی محبت کوئی اور نہیں کر سکا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ نے حسن خلق کی 360 صورتیں پیدا کی ہیں. حسن خلق, اچھے اخلاق کی اللہ نے 360 صورتیں پیدا کی ہیں. اس کے مختلف مراتب ہیں, حسن اخلاق کے مختلف صفات ہیں. 360 صفات حسن اخلاق کی اللہ نے پیدا کی, حسن خلق کی اللہ نے صورتیں پیدا کی ہیں. فرمایا جس بندہ مومن میں ان 360 میں سے ایک بھی پائی جاتی ہے, اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے. ان 360 حسن خلق کی صورتوں میں سے جس بندہ مومن میں ایک بھی پائی جائے, اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے. رب اس کے مقدر میں جنتی ہونا لکھ دیتا ہے. ابو بکر صدیق موجود تھے, باقی صحابہ بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے, کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آپ کا امتی بھی ہے اور جس میں یہ 360 کی 360 صورتیں پائی جاتی ہو, اور جس کے اندر یہ ساری حسن خلق کی صفات موجود ہو؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا, ابو بکر میری امت میں اگر کوئی 360 کا مجموعہ اور پیٹرن نظر آ رہا ہے, وہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں, ایک تو ہے جس کے اندر اللہ نے 360 کی 360 پیدا کر رکھی ہے. یہ ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرکار کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی, آقا آپ نے فرمایا ہے جنت کے دروازے ہیں, 8 دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں. باب الریان ہے, روزے دار کو وہ دروازہ بلائے گا. باب الحج ہے, حج سے محبت کرنے والے کو وہ دروازہ بلائے گا. باب الصلاۃ ہے, نماز سے محبت کرنے والے کو جنت کا باب الصلاۃ بلائے گا. آقا کیا آپ کی امت کا کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہے اور جسے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا, ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا, ابو بکر قیامت کے دن اگر جنت کے 8 دروازوں سے کسی کو پکارا جائے گا, وہ ایک تو ابو بکر ہے, اللہ کی جنت کے دروازے پکار کے کہیں گے, اور جس سے جی چاہے گا ابو بکر کا, ابو بکر جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا. یہ ابو بکر مصطفیٰ سے محبت کرنے والے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار کرنے والے کس قدر محبت کرتے ہیں, اس قدر ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, کائنات میں اس جیسی محبت مصطفیٰ سے کوئی اور کر نہیں سکا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ کا وقت وصال قریب آیا, دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. وہ چند دن آخری ایام اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, بخار کا عرض آ گیا.
बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। सहाबा को मालूम तो है अल्लाह के नबी को जिस्मानी तकलीफ है, बुखार का अर्जा है, शिद्दत इख्तियार कर गया। अब वो आखिरी अय्याम है, उस वक्त हजारों सहाबा मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। मस्जिद छोटी है, सहाबा की तादाद बड़ी है। हुज्जतुल विदा के मौके पर कम अज कम 1.25 लाख के करीब सहाबा इकराम खुतबा हज के मौके पर मौजूद हैं। ये आखिरी दिनों में तो मदीना सहाबा से बड़ा होता है। नमाज का वक्त आया, हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आए, आके आजान दी। आजान देने के बाद कुछ देर इंतजार किया गया। अब बिलाल की आदत थी कि सरकार के दरवाजे पे जाके, नबी करीम के घर के दरवाजे पे जाके, जो मस्जिद के अंदर खुलता है, उस दरवाजे के पास जाकर बिलाल ऊंची आवाज से अर्ज करते, आका अस्सलात या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है। बिलाल अपनी आदत के मुताबिक आजान देने के बाद, मस्जिद नबवी सहाबा से बड़ी है, बिलाल दरवाजे के पास गए, जाके कहने लगे आका अस्सलात, नमाज का वक्त आ गया है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, खामोशी है। बिलाल आके वापस बैठ के, बिलाल के दिल में तरह तरह के अंदेशे आ रहे हैं कि सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं जाके आवाज दूं, अंदर से जवाब ना आए, या अल्लाह के नबी तशरीफ ना लाए। मामला क्या है, कहीं हम अल्लाह के नबी की जात से महरूम तो नहीं हो गए, सरकार कहीं खालिक हकीकी के पास तो नहीं चले गए। बिलाल के दिल में तरह तरह के अंदेशे हैं। बिलाल ने चंद लम्हे बैठ के इंतजार किया, फिर दोबारा उठे, रोजा रसूल पे, सरकार के काशाने पे जाके, दरवाजा मुस्तफा पे जाके बिलाल अर्ज करते हैं आका अस्सलात। अंदर से फिर जवाब नहीं, फिर बिलाल आके बैठ गए। फिर बिलाल कुछ देर इंतजार करते हैं। अब बिलाल की आंखों में आंसू है, बिलाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बिलाल गए, जाके दरवाजे पे तीसरी मर्तबा कहते हैं आका अस्सलात, आका नमाज का वक्त हो गया है। जवाब न मिला। उधर सहाबा की सिसकियां बंध गई। मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे हैं, तरह तरह के ख्याल। और सहाबा कभी बिलाल को देखे, बिलाल की आंखों से आंसू, सहाबा से रहा न गया। सहाबा की भी पलकों पे मोती आ गए, रोना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सहाबा की सिसकियां चीखों में बदल गई। मस्जिद नबवी में उस वक्त अजीब समा है, सहाबा रो रहे हैं और ये क्या माजरा हो गया, अल्लाह के नबी तशरीफ नहीं ला रहे। सरकार अंदर कुछ देर के लिए आप पे बेहोशी तारी है, आप पे गलीदगी तारी है। कुछ देर के बाद अफाका हुआ। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पास है, अर्ज की आका बाहर आपके गुलाम मुंतजिर है, नमाज का वक्त हो गया। गुलाम अर्ज कर रहे हैं आका नमाज के लिए तशरीफ ले आइए, आका आ जाइए, मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले आइए, बाहर आपके गुलाम मुंतजिर है। सरकार ने उठने की कोशिश की, बीमारी की शिद्दत है, उठा नहीं गया। जिस्म में कमजोरी है, नकाहत है, तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुरू अबू बकर फलयुसल बिन्नास, और मेरा हुक्म अबू बकर को पहुंचाओ। आज मुसल्ले के ऊपर अगर अल्लाह के नबी के हुक्म से कोई खड़ा होगा तो कोई और नहीं, अबू बकर खड़ा होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी आका अबू बकर रकीकुल कल्ब है, आपकी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नबी करीम ने डांट दिया और फरमाया मिस्र की औरतों वाले मुआमले न करो और जाओ और जाके अबू बकर को मेरा हुक्म दो। आज मुस्तफा के हुक्म पर अगर कोई मुसल्ले पे खड़ा होगा तो अबू बकर खड़ा होगा। नबी का हुक्म पहुंचा दिया गया। अबू बकर आए, मुसल्ले पे खड़े होकर अबू बकर ने आके अल्लाहू अकबर की सदा दी, नमाज शुरू की। सहाबा भी पीछे है, अबू बकर मुसल्ला इमामत पर है। आज उमर पीछे, उस्मान पीछे, अली पीछे, हसनैन करीमैन पीछे, अशरा मुबशरा पीछे, सुलह हुदैबिया वाले पीछे, बदर वाले सहाबा पीछे है। आगे मुसल्ले पे खड़ा है नबी का जारेगार अबू बकर सिद्दीक खड़ा नजर आ रहा है। शायद 2 रकतें पड़ी होंगी, एक पड़ी होगी, नमाज पढ़ रहे थे, अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। सरकार की तबीयत को कुछ अफाका हुआ, आप बिस्तर से उठे, दरवाजे के पास आके आपने पर्दा उठा के देखा और नबी देख के मुस्कुराते हैं और सारे सहाबा पीछे है, आगे मुसल्ले पे खड़ा है तो नबी का यारेगार अबू बकर खड़ा नजर आ रहा है।